خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان کا حال بڑا عجیب تھا۔ یہاں کے لوگ تہذیب سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ تمدن سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ انداز زندگی سے ناواقف تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی، اس سرزمین پر عقل کا ایسا دیوالیہ پن تھا غریب نواز کے آنے سے پہلے کہ تیل پتھروں کے نام پر جلائے جاتے تھے اور پیشاب لوگ پیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، لوگوں کو سرکار غریب نواز کے احسان کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تیل کھانے کے لیے ہے تو لوگ تیل جلایا کرتے تھے چوہوں کے نام پر، درختوں کے نام پر، پتھروں کے نام پر، دریاؤں کے نام پر، الگ الگ ناموں پر تیل جلتے تھے، گھی جلتے تھے۔ یہ جو دیسی گھی آج کل اکثر لوگوں کو دیکھنے بھی نہیں ملتا، یہ کئی من روزانہ جلا دیے جاتے تھے دریاؤں کے کنارے، گھی جلائے جاتے تھے، پیشاب پیا جاتا تھا، جانوروں کی گندگی کھائی جاتی تھی۔ کب تک؟ جب تک کہ اسلام کا نور ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نہ آیا۔ سرکار غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر جے پور والوں راجستھان کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا مسکن اجمیر مقدس کو بنایا۔ یہ پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے، پہاڑوں کے اندر یہ سخت زمین کا جو سلسلہ ہے، اس سرزمین پر رسول اللہ کا شہزادہ یہاں پر جلوگر ہوا اور آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے نانا جان کی خوبصورت تعلیم سے ہندوستان والوں کو جو ہے وہ بتایا کہ انسانیت کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے یہاں ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ صوفیاء کے ذریعے سے پھیلا، وہ اولیاء کے ذریعے سے پھیلا، اس لیے کہ یہ سرزمین بڑے سخت لوگوں کی سرزمین تھی، اس لیے یہاں پر بڑے اچھوتے اور بڑے حکمت و تدبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ سرکار غریب نواز نے لوگوں کو انسانیت بتایا۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مفسرین نے لکھا، انسان مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے۔ تو اب انسان کون ہوگا؟ جس میں انس موجود ہوگا، اور انس کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، پیار کو۔ تو پتہ چلا وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ آدمی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ تو جس کا جنم آدم کی اولاد کی حیثیت سے ہوا وہ آدمی ہے، لیکن اگر جنم تو ہو گیا، مثال کے طور پر بادشاہ کے گھر میں جنم ہوا تو شہزادہ کہلا سکتا ہے، بادشاہ نہیں کہلا سکتا۔ ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا، ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہر شہزادہ بادشاہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، آدم کے نسل میں پیدا ہوا، اس لیے آدمی کہلایا، لیکن انسان کب کہلائے گا؟ اس لیے کہ انسان انس سے بنا ہے، انسان صاحب دل کا نام ہے، انسان صاحب محبت کا نام ہے، انسان پیار کرنے والے کا نام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ تو اب بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ان سے انسان پر اتنا غالب آ جائے کہ محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان
नफरतों को भूल जाए, मोहब्बतों में इंसान जुल्म करने वालों को भूल जाए, मोहब्बतों में इंसान अल्लाह अकबर अदावत करने वालों को भूल जाए। खानकाहों की सरजमीन से, खानकाहों से यही पैगाम दिया गया। गरीब नवाज पैगाम मोहब्बत लेकर के आए। यहाँ के लोग मुसलमानों का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि गौरी की फौज कई मर्तबा शिकस्त खा के जा चुकी थी। अल्लाह अकबर, गजनवियों से इनके अपने इख्तिलाफात हो चुके थे, तो ये लोग जो है अल्लाह अकबर मुसलमानों का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। मगर इस सरजमीन पर पैगाम मोहब्बत लेकर, पैगाम इंसानियत लेकर, पैगाम प्यार लेकर ख्वाजा बुजुर्ग, ख्वाजा मुअज्जम तशरीफ लाए। अब आइए उनकी तालीमात क्या है। आज मैं उनकी करामतों पर कोई जिक्र करने की बजाय, उनकी करामतों का कोई तस्करा करने की बजाय, मैं चाहूंगा कि अपने नौजवानों के सामने सरकार गरीब नवाज की कुछ मलफूजात पर पेश करूं, ताकि वो किस तरह मोहब्बत की, किस तरह प्यार की बातें करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो आप थोड़ी देर जरा गौर फरमाएं। देखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तीन चीजों पे बहुत जोर दिया जाता था, तीन चीजों पे बहुत तवज्जो दी जाती थी। एक तो सूर्य पर यानी कि सूरज पर, दूसरा जो है वो दरियाओं के हवाले से यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा एतकाद रखते थे, और नंबर तीन जमीन की बड़ी अहमियत थी। जमीन को माँ कहा जाता था और दरियाओं की इबादत की जाती थी, सूरज की इबादत की जाती थी। यानी कि यहाँ के लोगों का गोया के अकीदतों का महवर, अकीदतों का मरकज सूरज था, दरिया था और जमीन थी। अब ये तीन चीजें हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन ख्वाजा बुजुर्ग ने उन्हीं तीन चीजों को सामने रखकर हिंदुस्तान वालों को कैसा पैगाम मोहब्बत अता फरमाया। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, कोई अल्लाह का दोस्त उस वक्त तक नहीं हो सकता, कोई अल्लाह का दोस्त उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर दरिया जैसी सखावत न पैदा हो जाए। आप गौर फरमाए, यहाँ के लोग दरियाओं की मोहब्बत में डूबे हुए थे, तो आपने लोगों को, क्योंकि लोग दरियाओं को जानते थे, दरियाओं के अभाव से वाकिफ थे, दरियाओं की अहमियत से वाकिफ थे, लेकिन उसकी मोहब्बत में गुमराह हो चुके थे, तो आपने फरमाया अल्लाह की दोस्ती उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकती जब तक कि जब वो सखावत दरिया जैसी ना हो जाए। दरिया की सखावत क्या होती है? अल्लाह अकबर, दरिया लेता नहीं है बल्कि दरिया दिया करता है। इसीलिए तो आप देखें, दरिया बहता रहता है और अपना पानी दरिया जो है वो समुंदर को दे देता है, और दरिया के अंदर पानी मीठा होता है। अल्लाह अकबर, समुंदर में पानी ज्यादा है, तवज्जो करना, पानी समुंदर में ज्यादा है, दरिया के मुकाबले में वहां पानी ज्यादा है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, दरिया के पानी में आपको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, करार मिलेगा। समुंदर के पानी में आपको करार नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। जब आप कभी समुंदर के किनारे खड़े होकर थोड़ी देर उसका मुशाहिदा करें तो ऐसा लगता है कि मौजें उठती है और उठने के बाद किनारे पर सर पटकती है। यूं लगता है जैसे कोई बेचैन, जैसे कोई बेकरार, जैसे कोई मुस्तरिब बेकरारी के आलम में अपना सर पटक रहा हो। अल्लाह अकबर, ये पानी है, वो भी पानी है, लेकिन ये सर क्यों पटक रहा है? तो पता चला लेने वाला हमेशा बेचैन रहता है और देने वाला हमेशा पुरसुकून रहता है। दरिया लेता नहीं है, देता है। फिर समुंदर का पानी इतना ज्यादा होने के बावजूद भी न पीने के काम आता है, न खेती करने के काम आता है। दरिया का पानी पीने के भी काम आता है और खेती करने के भी काम आता है। अल्लाह अकबर, पता चला कि सखावत में अल्लाह ने मिठास भी रखी है, सखावत में अल्लाह ने मकबूलियत भी रखी है। इसीलिए गरीब नवाज फरमाते हैं,
دریا کی طرح سخاوت نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو مانگتا نظر آئے. ہر ولی آپ کو دینے والا نظر آئے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی نظر ماننے والوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال پہ ہوا کرتی ہے. وہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہوا کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں ولیوں کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ نظر آئے گا, بادشاہ کی چوکھٹ پر آپ کو ولی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. محبوب الہی کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے لیکن محبوب الہی کسی کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے. بابا فرید کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے, بابا فرید کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے. خود خواجہ بزرگ کو دیکھ لے, بڑے بڑے بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں نظر آئیں گے لیکن غریب نواز کبھی آپ کو کسی کے قدموں میں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور خدا جس کا ہو جائے پھر اسے کمی کس بات کی ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ کے ولی دینے والے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا لوگوں کی بھیڑ وہی ہوتی ہے جہاں لینے والے نہ ہو, جہاں دینے والے. یہ ولیوں کے آستانے پر کیوں بھیڑ ہے؟ میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کروں. بھیڑ یہ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے. ہندوستان میں مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کے اس مشن نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا, لڑاؤ اور حکومت کرو. تو جب انگریز ہندوستان آیا تو انگریز کے آنے تک ہندوستان کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کی عوام ہو, یہ سب کے سب اس عقیدے پر تھے اکثریت میں جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا. کوئی یہاں جھگڑا نہیں تھا, فرقہ واریت نہیں تھی, فساد نہیں تھا. چند 2.5% لوگ تھے جن کو ایک بادشاہ کی ضرورت ایران سے یہاں تک لائی تھی. ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا, ان کی کوئی گنتی بھی نہیں تھی. وہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھے, ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. نہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے تھے, نہ بیٹھتے تھے, نہ شادی بیاہ کرتے تھے. ان کے اپنے معاملات علیحدہ تھے. جس طریقے سے مسلمان 100% میں 2.5% زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے پھر کبھی استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ فقیروں کی جھولیوں میں ڈال دینے میں ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, ایسے ایک بادشاہ نے اپنی ضرورت کے تحت ایران سے کچھ لوگوں کو لایا تھا. اور وہ چند لوگ تھے مال کے میل کی طرح, باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اس لیے ان کا کوئی شمار بھی نہیں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کی مرغی اور جہاں کی مچھلی بھی سنی ہے. آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ یہاں کی دریا میں جو مچھلی ہے, ہندوستان کے دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے. یہ حضرت امیر خسرو کا خط ہے. اس سے پتا چلا کہ یہاں کا بچہ سنیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا, محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا, عشق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا, جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا غوث کہنے والا تھا. اللہ اکبر. جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ولیوں کے آستانے پر جانے والا تھا. لیکن 1857 میں اللہ اکبر جس وقت انقلاب کی صدا گونجی اور علماء نے انگریزوں کو دھول چٹانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو نبیوں پر اعتراض کرے, جو ولیوں پر اعتراض کرے, جو خدا پر اعتراض کرے. لیکن میں بات صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ دے
नहीं सकता और वली को कुछ देने की हैसियत नहीं, इसलिए कि इनके नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं हटा सकते। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, और हैरत भी मुझे इस पर है, मुसलमान जवानों को थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। मेरे अजीज, कंप्यूटर के मामले में आप अकल से काम लेते हो, दुनियावी कारोबार के मामले में आप इतने ज़हीन हो, लेकिन आप कुरान और सुन्नत का मामला आता है तो आखिर क्यों बुद्धू बन जाते हो? लोग क्या कहते हैं कि देखो कुरान कह रहा है कि कोई वली अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता, तो इन खबरों पर क्यों जाते हो? मैं पूछता हूं मेरे अजीज, जब कुरान नाजिल हो रहा था मक्कतुल मुकर्रमा में, तो कौन सा वली था जिसके मजार पर लोग भीड़ लगाते थे? तो उसकी मुखालफत में कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि ये अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, ये अपने नफा व नुकसान के मालिक नहीं। मेरे अजीज, वहां तो किसी वली का मजार भी नहीं था, फिर आखिर किस वली के? जाहिर सी बात है कोई तो ऐसी ना ऐसी गंदगी होगी जिसके खिलाफ ये आयत नाजिल हुई। कुरान की आयतें यूं ही थोड़ी उतर गई, ऐसा बैकग्राउंड बना, ऐसा पस मंजर बना, उस पस मंजर में ये आयतों का नुज़ूल हुआ। तो मक्के में किस वली का मजार था जहां पर लोग भीड़ लगा रहे थे, उसके खिलाफ आयत नाजिल हो रही थी। तो जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो वहां किसी वली का ऐसा मजार तो था नहीं कि जहां लाख लोग जाकर के मन्नतें माने, जहां जाकर के लोग माज़अल्लाह फातिहा पढ़े और उसके खिलाफ आयत नाजिल हो जाए। ये आयतें जो नाक पर मक्खी बैठने के ना हटाने पर है, नफा और नुकसान का जो मालिक नहीं, जिसका जिक्र आया, ना नफा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आयतें बुतों की मुसम्मत में नाजिल हुई है, ये वलियों के लिए नहीं आई। अरे वली तो बाद में आए, सहाबा के भी बाद आए, हम जिन्हें वली कहते हैं। और रही बात नाक पर मक्खी बैठने की कि मक्खी नहीं हटा सकते, कौन सा वली ऐसा है जिसके नाक पर मक्खी बैठती है कब्र में? अगर वली की कब्र में नाक पर मक्खी बैठती है तो फिर वो मक्खी साहिबे करामत है, वो मक्खी साहिबे करामत है। अरे नादान, जब वो कब्र में चला गया तो आम इंसान के कब्र में जाने के बाद उसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती, तो वली की नाक पर मक्खी कैसे बैठ सकती है? तो ये कब्र वालों के लिए नहीं है, ये तो उन बुतों के लिए है जो बुत खानों में तराश और खराश के पड़े और खड़े रहते थे, उनकी नाक पर मक्खी बैठती थी, वो नहीं हटा सकते। तो बुतों के लिए कहा कि वो नाक पे बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, लेकिन उसी कुरान ने वलियों के लिए कहा कि वो 1 महीने की मुसाफत पर अगर बिल्किस का तख्त है तो पलक के झपकने से पहले पहले ला करके पेश कर सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अब्दुल कादरी साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है, हम अहले सुन्नत कोई फिरका वारियत की बात नहीं करते, न हम फिरका पसंद करते हैं। हम उम्मत है, हम मिल्लत है, हम वहदत की बात करते हैं। लेकिन वहदत और उम्मत और मिल्लत वही होगी जहां पर अकीदा सहाबा और अहले बैत वाला होगा, असनाफ वाला होगा। ये जो मामलात चल रहे हैं इस पे थोड़ा सा आप तदब्बुर से काम लीजिए, फिक्र से काम लीजिए कि वली के लिए कुरान क्या कह रहा है वो छोड़ दिया, और जो बुतों के लिए कह रहा था वो वली पर चिपका दिया। ये अल्लाह पे बोहतान है, ये अल्लाह पे इल्जाम है। और जो कौम अल्लाह पे बोहतान बांधे वो शर्रुल खलाइक है, वो बदतरीन मखलूक है। वलियों के लिए कुरान ने क्या कहा? वलियों के लिए कुरान कहता है कि ये मुर्दे जिंदा करते हैं। आप कहेंगे वली मुर्दा जिंदा करते, मैं कहता हूँ कुरान कह रहा है, और बहुत मशहूर सूरत पे कुरान कह रहा है। एक सूरत है जिसको सूरह यासीन कहते हैं,
उसी सूरह यासीन में वलियों की करामत का जिक्र है। मैं तो लोगों को कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने वालों के सराहने सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह मौत आसान कर देगा। लेकिन कोई ये भी तो देखे कि यासीन में है क्या। कभी आपने कुरान खोला, कभी कुरान पे गौर किया कि यासीन है क्या। यासीन के अंदर अल्लाह ने 3 वलियों की करामत को बयान किया है। सादिक, सदूक और शमऊन की करामत को अल्लाह ने बयान किया है, लेकिन उसका कोई जिक्र करने का मौका नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इब्ने अब्बास की तफसीर में है कि वो 3 वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो दावत लेकर के गए थे ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कि जाओ और ये कौम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर